جی جس میں سب آپ سے کا ڈی شادی این اے کر تھا، سکتے ہیں. ایک منطق ساجد میں صاحب پیش کر. آپ سے مزید بات چیت ہوگی. مسیحی مسلم صاحب ہیں ہمارے ساتھ، کافی دیر سے جڑے ہیں، اور ایک کالر جڑے ہیں ہدا مسلم ہدا فاطمہ. ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ کون ہے، بہن ہے ہماری کے بھائی ہیں، مسلم ہیں کہ ایکس مسلم ہے یا نان مسلم ہے. جی ہدا فاطمہ بہن، آپ کا سواگت ہے. یہ جو بھی آپ ہیں اپنا انمیوٹ کریں. ہدا فاطمہ جی آپ میوٹ پر ہیں، نیچے سے ایک ہلو. مائک کا بٹن ہوگا اس کو. جی آپ مسلم ہیں یا کیا ہیں آپ؟ جی آپ، ہاں میں مسلم ہوں. ٹھیک ہے بہن، میں آپ کو پرائرٹی دینا چاہوں گا کیونکہ آپ بہت رات کو جڑی ہیں، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ رات میں اکثر بہنوں کو بات کرنے میں دقت ہوتی ہے. آپ جڑی ہیں تو میں پہلے آپ کو پرائرٹی دیتا ہوں. جی آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں بتائیں. ہم آپ کے اسٹریمس کی ریگارڈنگ کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بول رہے ہیں کہ جو لڑکی اڈاپٹ کی ہے، ٹھیک ہے، جی اس کی ماں اگر مر جاتی ہے، سپوز اس کی بیوی، ٹھیک ہے، کسی کی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے شادی کر سکتے ہیں. یہ چیز کہاں لکھی ہے اسلام نہیں، میں؟ ضروری نہیں ہے کہ اس کی بیوی مرے یا ماں مرے تبھی وہ شادی کرے. ہوں. اس کا رہتے ہوئے بھی شادی کر سکتا ہے. اس کے رہتے ہوئے بھی شادی کر اچھا، سکتا ہے اس کیونکہ کے اسلام رہتے میں ہوئے بھی 4 نکاح. شادی کر سکتا ہے. اچھا، یہ اس دکھا اسلام سکتے ہیں میں آپ مجھے ریفرنس؟ اور ہاں، اور جی سنیے میری ایک بات. جی اگر وہ ایک بیوی سے شادی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی لڑکی آتی ہے، ٹھیک ہے، جی اور وہ حرام نہیں ہے اس پر، تو آپ مجھے ریفرنس دیں کہ وہ حرام نہیں ہے یہ الگ موضوع ہو قرآن گیا. سے. یہ جو آپ نے بولا، ہاں میں بتا رہا ہوں، یہ الگ موضوع ہو گیا اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ نہیں، آپ اسے ایک ہو شادی گیا. کر سکتے. سنیے، آپ تو سن خود لینا. اکیلے یہاں پہ بیٹھتے ہیں، جو اگر آپ کے اگر ساتھ جو آپ آگے سوال کریں پیچھے گی بہن، بیٹھتے ہیں. سنیں ہاں نا ہاں. میری بہن میری بات سنیں. اگر آپ ہوں سوال کریں گی تو میں امید کروں گا کہ آپ مجھ سے جواب لینے تک کی بھی توقع رکھیں گی تاکہ ہوں. میں جواب آپ کو دے دوں تو آپ کا کلیئر ہو جائے کہ پہلے میرے میرا سوال تو سوچ کیا ہے. کمپلیٹ کرنے دیجئے نا. ٹھیک ہے، سنیے. آپ نے سوال لوگوں ایک کو کیا خوش مجھ سے کرنے نا، کے اس لیے کا اور جواب دے دوں میں آپ مسلمس کو. کو اپنی. آپ نے مجھ سے ہاں ایک ہاں، سوال کیا نا کہ ٹھیک اگر ہے، دیجئے دیجئے. سپوز کریں، آپ نے مثال دی کہ ٹھیک ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک بیٹی آتی ہے، وہ کس طریقے سے جائز ہے؟ یہ تو ہم نے کسی نے کہا ہی نہیں. پتہ ہے اس کے ریزن کیا ہے؟ ہوں. اب اس کو ریزن بتا دیتا ہوں آپ کو. کیوں نہیں کہا؟ ابھی اسلام بول رہے نا، انکل، پھپھو، چاچی، ایسا میں نے، شادی، خالہ بول رہے ہیں نا. ہاں تو یہ آپ نہیں نہیں کہا نا کہ بول رہے دوسری لیکن شادی یہ لوگ کرو تو گے. بول رہے ہیں. نہیں ایک منٹ، تو آپ ان کو پھر آپ اجازت بول دے رہے. رہے ہیں نا، یا تو آپ سنو میری بات، یا تو آپ کے ساتھ جو لوگ. ہاں چلیں بولے. اچھا ایکچولی پتا ہے میں 2 فون یوز کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے میری آواز بہن نہیں آ ہیں، رہی ہے. آپ میری بہن ہیں، میں آپ کی ٹھیک دل ہے. سے عزت کرتا ہوں، لیکن ہوں ایک چھوٹی سی میری آپ سے گزارش ہے ہوں کہ جب آپ بات کریں گی میں آپ کو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کروں گا تاکہ آپ کی بات مکمل طور پر میرے پاس آئے. اور جب میں ہوں بات کروں گا تو میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، ونتی کرتا ہوں کہ آپ مکمل سنیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. ہم میں سے جتنے بھی پینل میں بیٹھے ہیں، کسی نے بھی یہ والا اگزامپل نہیں دیا ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی بچی آتی ہے. وہاں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم کسی یا کوئی بھی مرد کسی ایک وومن کے ساتھ شادی کرتا ہے اور اس کے پہلے سے کچھ بچے ہیں وہ ساتھ آتے ہیں تو وہ ایڈاپٹڈ نہیں ہے. بائی ڈیفالٹ اس کی بیوی کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہونے کے بعد اس کے بچے ہیں، ایڈاپٹڈ نہیں ہیں. ہوں ایڈاپٹڈ ان کو ہوں بولتے ہیں جن سے نہ تو آپ کی بیوی کا کوئی تعلق ہے، نہ آپ کی ہوں ماں کا کوئی تعلق ہے، یعنی کہ ہوں خون کا اور دودھ کا. یہ ہوں 2 رشتے نہیں ہیں. یہ آپ کو کانسیپٹ سمجھنا ہوگا. اسلام صرف 2 طرح کے رشتوں میں شادی کو ہوں ناجائز قرار دیتا ہے، ایک خون کا رشتہ، دوسرا دودھ کا رشتہ. اگر وہ ہوں آپ کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آپ کے نطفے سے پیدا ہوئے، تو ہوں اس کا آپ کے ساتھ خون کا رشتہ ہے. اگر وہ آپ کی ہوں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آپ کے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا، تو اس کا آپ کے ساتھ خون کا رشتہ ہے. ہوں ہوں اگر وہ آپ کے چاچا کے نطفے سے پیدا ہوا اور آپ کی چاچی کے پیٹ سے پیدا ہوا تو آپ کا اس کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں ہے. یہ آپ ہوں کو سمجھنا ہوگا. تو باپ اور ماں ان دونوں سے ہوں تعلق ہوگا تو خون کا رشتہ ہوں ہوگا ایک. دوسرا دودھ، جس کو آپ کی ماں نے دودھ پلایا اپنا، وہ بائی ہوں ڈیفالٹ آپ کا بھائی اور آپ کی بہن ہو گیا. اس سے اسلام میں شادی جائز نہیں کیونکہ وہ دودھ کا بھائی ہو گیا، ہوں بہن ہو گئی. جس کو ہوں آپ کی بیوی نے دودھ پلایا اور آپ کی ہوں بیوی نے جس کو اپنا دودھ پلا کر کے ہوں پالا یا بڑا کیا یا ایک دن بھی پلایا، وہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی ہو گیا. آپ ان دونوں سے ہوں شادی نہیں کر سکتے. آپ کس سے ہوں شادی کر سکتے ہیں؟
جس کو نہ تو آپ کی بیوی نے دودھ پلایا، نہ آپ کی بیوی نے پیدا کیا، نہ آپ کی ماں نے دودھ پلایا، نہ پیدا کیا، آپ نے صرف اس کو اڈاپٹ کر لیا. وہ 4-5 سال کا تھا بچہ یا 4-5 سال کی بچی تھی، آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. تو اس کے ساتھ اسلام میں شادی جائز ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، اور ہر غیر محرم سے شادی جائز ہے. یہ ہمارا اعتراض ہے. آپ اس پہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. لیکن پھر ابھی خود بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ میری نیکسٹ اسٹریم اس بات پر ہوگی، مطلب کہ مسلم کو پوک کرتے ہو آپ کہ نہیں بھائی میرے ساتھ کال پہ جڑیں، اس کے بعد آپ مجھ سے اس طریقے کی بات کریں، تب میں اس کے بعد ریفرنس دوں گا. اس سے پہلے میں جو بھی باتیں کروں، میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو بھی باتیں کریں، آپ لوگ ذلیلوں کے نیچے بیٹھے رہیں، کمنٹ کریں، سنیں، ہم آپ کو پوک کریں گے، پھر آپ کال پر آؤ، ہم سے بحث کرو. اور ہم اس لیے سپر چیٹ ایکسپٹ کرتے رہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، ہے نا. اور پھر اس کے بعد تم نہیں بول رہے، ٹھیک ہے اوکے، سمیر نہیں بول رہا یہ بات کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے. تمہارے ساتھ جو 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تم لوگوں سے ڈگریاں مانگ رہے ہو، تم لوگوں سے مولانا ہونے کی باتیں کر رہے ہو، تم لوگوں سے دعویٰ پیش کرنے کی باتیں کر رہے ہو. بھائی یہ 4 لوگ کون ہیں؟ انہوں نے پڑھا ہے اسلام، جو یہاں پر آ کے اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے قرآن، انہوں نے پتا ہے ان کو اتھینٹک حدیث کون سی ہے کون سی نہیں ہے. یا تو تم ان کو ٹھیک ہے چپ بہن، کراؤ کہ نہیں بھائی مجھے سمیر ٹھیک ہے کو بہن، سپورٹ آپ کو چاہیے، ایک اس لیے بات یہ کہتا لوگ ہوں. آس پاس میرے بیٹھے ہوئے ہیں. سنو ایک نہیں منٹ، میں ہاں بتا آپ رہا نے ہوں، بولا تھا نہیں کہ نہیں، بیچ میں نہیں بولو گے، پھر میں بولو پھر بیچ میں نہیں بول رہا، بس ایک سیکنڈ ہاں ایک ہاں. سیکنڈ ایک سیکنڈ، میں بیچ میں نہیں بول رہا آپ کے. آپ جن 4 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہوں پہلی بات تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے اب تک جو کہ ہوں آؤٹ آف کانٹیکسٹ یا اسلام کے ہوں ریفرنس سے باہر ہے. آپ کو جو بھی چیز بولی ہے ہوں. وہ آپ ریکارڈڈ ہے، وہ سنا دینا کہ یہ چیز غلط ابھی بولی ہے، اس کا آپ ریفرنس دے، اس بول کا رہے آپ ہو کو کہ ریفرنس بھائی دیا جس جائے گا. لڑکی کو دودھ سنیں پلایا ہے، سنیں ٹھیک سنیں، ہے. باقی آپ جن 4 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اسلام کو کتنا پڑھا ہے. آپ کو پتا ہے ہوں. ان 4 لوگوں میں کون کون بیٹھا ہے یہاں پر؟ میں آپ کو ہاں نہیں پتا، آپ نے اوکے. سیدھا دعویٰ کر دیا. ساجد صاحب، ہوں. آپ ذرا ان کو اپنا تعارف کرائیں، اپنا مائک کھول کر کے، کہ آپ کون ہیں. ساجد میں صاحب، ساجد سے بات ہی نہیں کر رہی، نہ یہ ایکس مسلم سمیر جو بیٹھا ہوا ہے اس سے بات ہی نہیں کرتے. بات ساجد کرتے ہیں صاحب سندیپ جو ہے، رائے نہیں اور آپ نے 4 محمد سے. لوگوں کا سنیں، آپ نے ہاں. 4 لوگوں کا ذکر کیا. 4 لوگوں میں ایک یہ ساجد بات بھائی ہوتی ہیں ہے بولنے جو والی. کہ اسلام کے علماء ہیں، عالم ہیں، اسلام کے اور علم اسلام ہے، چھوڑ دیا ہے. ایسی بات ٹھیک ہے، کرنے سے کوئی مسلم نہیں بن جاتا. پتہ نہیں کون سے مدرسے سے تم یہ سب سیکھ کر آئے ہو، ایسے جا کے تم باتیں کرتے ہو، ہے نا. ارے بھائی ہم کہتے ہیں تمہیں بٹھایا گیا ان لوگوں نے، تمہیں دلوائی ہے ڈگری بھائی فیک، پھر کیسے ہوتے ہیں آپ لوگ مسلم ہیں. کیسے مان لیں مسلمان ہو؟ آگے کا نہیں پتا آپ تمہارے لڑنے پیچھے آئی، کا نہیں پتا، کیمرے پہ تم اصلی نام سے نہیں بیٹھے ہوئے. ہاں آپ لڑنے آئی ہیں کیا؟ صرف نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں صرف گلا کھینچ کے صحیح تلفظ آپ کر آپ کے کو لوگ مسلمان نہیں بن جاتے، ہے نا. ٹھیک ہے. آپ مجھے لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے مجھے نہیں بہن نہیں، کہ آپ میں بڑے آپ غصے بول میں رہے ہو ہیں. ساجد بیٹھا ہوا ہے، ساجد کی نہ ڈی پی ہے نہ ساجد کیمرے پر آتا ہے، ہمیں کیا پتا ساجد کون ہے بھائی. ریسٹ ساجد آف دا کو پیپل کسی اپنا مائک سندیپ پلیز رائے میوٹ نے رکھیں. فنڈ دیا ہے کہ جائے بھائی مسجد میں، خدا فاطمہ جی جائے ایک منٹ، مدرسے خدا میں اور فاطمہ جی، ڈگری حاصل خدا کرے. فاطمہ سسٹر ایک منٹ ایک منٹ. ریسٹ آف دا پیپل سے میری گزارش ہے کہ وہ مائک بند رکھیں. یہ ہماری بہن ہیں، غصہ بھی کر رہی ہیں، ہم ان کا غصہ بھی برداشت کر لیں گے، لیکن ہمیں امید ہے کہ اگر یہ سکون کے ساتھ ہماری بات سنیں گی تو ایسا ان کا کوئی سوال نہیں ہوگا جس کا ہم انہیں جواب نہیں دیں گے ان کے مطابق انشاءاللہ. میرے جی بہن، سوال کا ہاں جی میرے آپ اگر لڑنے آئی ہیں تو آپ بول لیں، میں 5 منٹ خاموشی سے سنتا ہوں. آپ گالی بھی دیں گی تو میں قبول کر لوں گا، آپ میری بہن ہیں. میں نے آپ کو بہن بولا، اور میں مسلمان نہیں ہوں جو بہن بول کر کے بھی شادی کر لوں. تو میں آپ کو بہن بولا تو مطلب آپ دل سے اب میری بہن ہی ہے. یہ کانسیپٹ میرے پاس نہیں ہے، مسلموں کے پاس ہے کہ ایک دن بہن بولنا، اگلے جو دن خود بیوی اپنی بنانا. بیوی اور اپنی ذمہ داری اور اپنے بچوں سے بھاگتا پھرے وہ بھگوڑے کو میں کون ہوتی ہوں یہ کہنے والی کہ وہ میرے سے کل کو اس کا فیوچر میں اب کیا آپ رشتہ ہوگا کیا اب نہیں آپ ہوگا. اب آپ پرسنل سنیں، اب آپ پرسنل تو آپ اٹیک بھی کر تو رہی ہیں میرے پرسنل بارے آئے میں کہ بنا. بھائی میں شادی نہیں کرتا، یہ کون سی بات. ایک بچے کو کوئی نہیں بولے بستر گا پہ لٹا کے بھاگ پلیز. گیا تھا بھگوڑا. نہیں کوئی، ہیلو کوئی نہیں بولے گا پلیز، میری ریکویسٹ ہے. کوئی نہیں بولے گا، میں نے ان کو میوٹ کیا ہے، کوئی نہیں بولے گا. بہن میں آپ سے پھر بولتا ہوں، جب آپ کسی کے بارے میں مکمل، آپ اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے، اس پر کوئی دعویٰ کرنا، الزام لگانا، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ نے مجھ پہ الزام لگا دیا کہ میں اپنی ذمہ داری سے بھاگ گیا اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ مجھ سے میرے بیوی بچے زبردستی جدا کر دیے گئے، چھین لیے گئے، اس لیے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور میں مسلمان نہیں رہا تو میرا نکاح بائی ڈیفالٹ ٹوٹ گیا. آپ کو معلوم نہیں ہے بہن، آپ ہمیں جج کر رہی ہیں. آپ ایک لڑکی ہیں، میں آپ کی پرائیویسی سیکورٹی کو سمجھتا ہوں، اس لیے میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں. ورنہ جو بندہ کیمرہ پہ بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہے، نیوز
ٹی وی پر مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر کے اپنی آئیڈینٹی بتا چکا ہے، ڈیبیٹ کر چکا ہے نیوز نیشنل پر، اسٹریم مطلب مین اسٹریم میڈیا پر، آپ اس کو آ کر کے جج کر رہے ہو کہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، تو یہ بڑی بیوقوفی والی بات آپ کر رہی ہیں، کیونکہ میرے بارے میں لگ بھگ سبھی لوگ جانتے ہیں، میری فیملی کے کال آج بھی آتے ہیں، اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، پر وہ ساری چیزیں اسٹریم میں نہیں ثابت کر سکتا نا، اور آپ کی طرح تو ہزاروں لوگ آئیں گے، میں کس کس کو ثابت کرتے رہوں گا، تو میں کیا ہوں یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کا اسلام کے ریفرنس کیا کہتے ہیں، قرآنی آیت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، یہ میٹر کرتا ہے، تو میری آپ سے گزارش رہے گی بہن، آپ میرے ساتھ پرسنل نہ جائیں کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا، میں آپ کا میوٹ کھول رہا ہوں، آرام سے بات کریں، جی بولیں۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی پھر آگے کی بات نہ کریں، کیونکہ پھر آپ بھی تیار رہے نا، پرسنل اٹیک کر رہے ہیں تو پھر پرسنل تو آئے گا نا، پھر آپ اس چیز میں اتنا کیوں برا مان میں نے رہے ہیں؟ اٹیک نہیں آپ کیا، نے مجھ میں نے سے آپ کو عزت ہاں دی ہے، اوکے، شکریہ اس کے لیے میرے بھائی، بہت بہت جی شکریہ۔ ٹھیک ہے، میں یہ بول رہی ہوں کہ آپ نے اپنا ریفرنس پیش کیا، آپ نے اپنی بات کو کہنے سے پہلے اپنی بات بھی رکھی کہ ہاں دودھ پلانے والی ماں اور ایسے کرنے والے اور ایسے یہ وہ، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اڈاپٹ کی اجازت اسلام میں کیوں نہیں ہے اور کیا حق ہے، اور آپ شاید میرے سے پہلے کوئی کالر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بول رہے تھے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اڈاپٹیشن کے لیے جی یہ رول ہوتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ اسلام نے کیا حق دیے ہیں، جو اگر کوئی انسان کسی کو اڈاپٹ کرتا ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ بات تفصیل سے لوگوں کو بتائیں، تفصیل سے، ٹھیک ہے، آپ یہ بات تفصیل سے لوگوں کو بتائیں کہ اڈاپٹیشن کے بعد اسلام نے اس اولاد کو کیا حق دیے ہیں، ٹھیک ہے، بتائیں گے؟ ہو گیا آپ کا، میں بول لوں اب، جی جی بولیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب یہ اسٹریم ختم ہو جائے گی تو آپ اپنا والا پارٹ جا کر کے دوبارہ سنیے گا، اور یہ جب آپ ایک اسپیشل آواز نکال کر کے بولتے ہیں نا، مجھے میں امید کروں گا کہ آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اپنی آواز سننے کے بعد کس طرح کی نہیں، نکلتی مجھے ہے۔ شرمندگی کس چیز کی اٹھانی پڑے گی؟ میں بول رہی جی ہوں اب میں آپ کو جواب آپ دیتا ہوں، بول آپ رہے میوٹ کہ کر وہ لیں، آپ نے مسلمان سمیر تھا سوال کر وہ بھائی، لیا، مسلمان تھا۔ سمیر ہاں، بھائی آپ نے بہن آپ نے سوال بہت کر لیا، میں آپ جواب نے دیتا میرے ہوں، سوال کا جواب ہی نہیں دیا، آپ 7 گھنٹے آپ اسٹریم مجھے چلائیں، دینے دیں 9 گے، گھنٹے آپ اسٹریم مجھے چلائیں، دینے دیں گے، لیکن آپ آپ مجھے مجھے ذرا دینے یہ تو دیں گی تو بتائیے میں کہ دوں گا، جو اچھا بہن ٹھیک سمیر ہے، آپ بھائی مجھے آپ جواب نے دینے دیں گی تو میں بہت دوں گا نا۔ اچھے ٹھیک لفظ ہے، کا انتخاب اوکے، ابھی کو کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ خود جا کر کے بعد میں اسٹریم دیکھ لیں گے اپنے پارٹ کو، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا بول رہی جی تھی، ورنہ ایسے چلانے جی، کی عادت ہم لوگوں کو بھی ہے، اگر چلائیں گے تو لگے گا کہ ابھی جن نکلا ہوا ہے چراغوں نہیں سے چلا سکتے ہیں ساجد صاحب، لیکن لیکن ہم لوگ ایسا نہیں نہیں کوئی کرتے بات سمیر نہیں، آپ جواب ہم نہیں دے چلا رہے، سکتے سمیر ہیں، ایکس مسلم، سمیر سدھارتھ، آپ سمیر آپ آپ جواب نہیں دے رہے میری بات کا آپ کہ رک جائیں گی اسلام تو میں نے جواب ہی دینے جی جا رہا ہوں، آپ رک جائیں گی تو ہوں میں جواب ہی دے رہا ہوں ہوں آپ کو، پہلے ذرا ساجد صاحب کو بات مکمل کر لوں پھر آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ ساجد صاحب، ہم بھی غصہ کر سکتے ہیں لیکن ہمارا غصہ کرنا زیبا دیتا ہے لڑکوں پہ مردوں پہ، بہنوں پہ میں غصہ نہیں کرتا چاہے وہ گالیاں بھی دیں۔ آپ میوٹ کر لیں ساجد صاحب، آپ کو اب بات کرنے کا موقع میں دوں۔ آپ نے مجھ جی سے سوال کیا ہے، بڑا بہتر سوال کیا ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں بہن۔ میں نہیں بتا سکتا آپ کو اسلام کے جو ایڈopشن کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر ایڈopشن کا کلچر ہے ہی نہیں، جس چیز کو ہوں جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کے اصول ہوں اور اس کے انتخابات میں آپ کو کس طریقے سے بیان کروں، جب وہ چیز ہے ہی ہوں نہیں ہوتی تو میں بیان کرتا۔ اور ہوں یہ ایڈopشن کا جو کلچر ہے وہ اس لیے نہیں ہوں ہے کیونکہ قرآن ہوں کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ یہ صاف ہوں کہہ دیتا ہے، میں اسکرین پہ لے آتا ہوں ہوں، آپ ہوں نہ کریں مہربانی کر کے، میں اچھا لا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں، 1 منٹ مجھے کھولنے دیں۔ یارڈ سورہ الاحزاب آیا نمبر 3 and 4، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین؟ جی جی ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 4 ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 4، اس کا ٹرانسلیشن آپ کون سی لینگویج پڑھنا جانتی ہے، انگلش، ہندی، اردو، کون سی؟ رومن اردو نکالے، رومن یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بہن؟ جی جی رومن نکالے، رومن رومن اردو ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے نا، نہیں، جو اسکرین پہ ہے یہ والی اردو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ بھی آتی ہے مجھے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ رومن نکالیں۔
پتہ نہیں شاید اس میں رومن اردو ہو یا نہیں ہو، جو میرے سامنے ہے، اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے کوئی مسئلہ نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ انگلش میں ہندی میں جس میں چاہے پڑھ لیجیے گا۔ جی اس میں جی۔ لکھا ہوا ہے اللہ نے کسی شخص کی سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم ظہر کر بیٹھے ہو، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ اس آیت میں کلیئرلی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہیں، یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھا راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے اس آیت نمبر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں کلیئرلی یہ مینشن کیا ہے میری بہن کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہیں، اللہ نے منع کر دیا۔ یہ ٹھیک ہے، بات ہو اب گئی اسی کی 4 آیت کی۔ نمبر سوری جی اگر میں بیچ میں بول رہی ہوں تو ٹھیک ہے، اب اسی کی 11 بولے، اور 12 نکالیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی 11 12 نکال لیتے ہیں۔ 8 جی، یہ آپ کی 11 ہے آپ کے سامنے۔ اس وقت اہل ایمان کو خوب آزما لیا گیا اور وہ شیرت کے ساتھ جھنجھوڑ ڈالے گئے، یہ 11 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 12 آپ کی کیا کہتی ہے؟ میں 12 بھی دکھا دیتا ہوں، یہ 33 کی 12 ہے۔ نہیں نہیں، آپ 33 کی نکال رہے ہو نا، سوری، سورہ نمبر 4 کی نکالیں، سورہ نساء کی 11 اور 12۔ ایکچولی میں نے ریفرنسز کھول رکھے ہیں، مجھے لگا کہ آپ نے 4 کھول رکھا ہے، کھولیں۔ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، آ رہی ہے، کم آ رہی ہے۔ ایک سیکنڈ۔ معافی چاہتا ہوں، میری جو آڈیو والی آئی ڈی تھی وہ پتہ نہیں کیسے ایگزٹ ہو گئی ہے، میں دوبارہ انٹر کرتا ہوں اس کو۔ ابھی میری آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو؟ ہاں آواز تو آ رہی سمیر بھائی۔ اوکے، میں اس کو دوبارہ انٹر کرتا ہوں۔ جی آپ کون سی آیت بتا رہے تھے ہدا فاطمہ بہن؟ آپ وہ مجھے بتائیں، سورہ میں اس کو نساء کی 11 اور 12۔ اوکے، سورہ نساء کی 11 اور 12 میں نکالتا ہوں، تب تک میں آئی ڈی میں انٹر کرتا ہوں اپنی۔ سورہ نساء، سمیر صاحب میں باہر بیٹھ کے سنتا ہوں یوٹیوب پہ نا۔ جی ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ تھینک یو۔ سورہ نساء 4 11 12 11۔ کبھی کبھی یہ اتنا دقت کرتی ہے نا ویب سائٹ کے، کھلتی ہی نہیں ہے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ ہلو، جی آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک آواز ہے، آ رہی سمیر بھائی۔ رکیں، اس کو میں بند کر کے دوبارہ کھولتا ہوں، یا میں اس میں کھول لیتا ہوں قرآن لائبریری میں۔ سورہ نساء
11 और 12 और Did she leave? आई थिंक वो लीव कर गई हैं। आने दो वापस, अगर जुड़ेंगी तो हम ले लेंगे। ये है 11। जब तक वो आती है तब तक हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या कहती है ये। साजिद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है समीर भाई, आ रही है। ज़रा ये पढ़ देंगे, आपको स्क्रीन अगर नज़र आ रही हो सही से। 11 का ट्रांसलेशन है। जी। खुदा तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, तो कुल तरके में उनका 2/3, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ यानी आधा, और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा होगा, बशर्ते कि मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा, और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का छठा हिस्सा। और ये तकसीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो, या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके ज़िम्मे हो, अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं और बेटों पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज़्यादा करीब है। ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं, और खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। तो जी। कुल मिलाकर के ये आयत पूरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, हमारे मौजू से एकदम बाहर। मौजू के दरमियान ही नहीं, ये तो हिस्सा तरके की बात है ना फिर। हम बात कर रहे हैं अडॉप्शन की। कल उसकी बेटा बेटी को अडॉप्ट करने की, उसके साथ निकाह की, और बहन हमें जो है वो औलादों के हिस्से बता करके चली गई। जी। चलें, बहुत वो बहुत 10 शुक्रिया। अगर वो दोबारा आएंगी तो बात 10 करेंगे नंबर उनसे इस आयत पे। जी। जी 10 नंबर 10, ये 11 है, 10 नंबर आयत, तो शायद वो वाला कहना चाह रही थी। नहीं, वो 11 और 12 कह रही थी, 10 तो बोला नहीं उन्होंने। लेकिन चलें एक बार 12 भी देख लेते हैं। 12 भी बड़ी तवील है, बाद में आते हैं। पहले 10 पे चले जाते हैं। आप जो बोल रहे हैं, क्या पता 10 में हो उनका आर्गुमेंट। इन्नल्लदीन याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वयस वसयस्लौना सईरा। लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं, वो अपने पेट में आग भरते हैं और दोजख में डाले जाते हैं। ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यानी कि फिर से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमें जलेबी हमारी बहन दे करके चिल्ला बस। चिल्ला करके चली गई हैं। लेकिन मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं प्यारी बहन का वो जो अंदर से आवाज निकाल रही थी, वो वाला पार्ट काट के शॉर्ट्स के रूप में डाल दूं। क्या कहते हैं? उनसे इजाजत ले लीजिए, जो माता आई थी उनके ऊपर सवार हुई थी, तो अगर वही दोबारा आ जाए तो फिर क्या बात है, सोहने पे सुहागा। जी, वो आप वापस जुड़ गई हैं बहन। जी। आपने जो ये 2 आयतें पेश की हैं, ये दोनों आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं सिस्टर। ये अडॉप्टेशन के हिसाब से जो इस्लाम ने हक दिए हैं, जो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और फिर उन्हें उनका नाम से देने से या पुकारने से जो बातें कही गई हैं, मैंने उसके रेफरेंस में दिया था। हालांकि मैंने पहले ये भी बोला था कि मुझसे पहले जो कॉलर आए थे उन्होंने ऐसे ऐसे बोला था, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, आप जरा मुझे ये तो रेफरेंस दिखा दीजिए कि अपनी ही बेटी से जो लड़की अडॉप्ट की गई है, पहली बात तो इस्लाम में अडॉप्टेशन का कोई वो ही नहीं है, हलाल तरीका ही नहीं है, ठीक है। अगर है भी जी, और किसी की भी है अडॉप्ट, ठीक है, अडॉप्ट की भी है तो उससे शादी की है, ये भी दिखा दीजिए कि कुरान इस चीज की इजाजत देता है कि वो शादी कर ले, ठीक है।
यहाँ तो पर्दे का ओके हुक्म आता है कि भाई अपनी मुंह बोली ओके बेटियों से भी पर्दा करो। जब आप ये खुद मान रही हैं, चले उस पर भी हम्म। जाएंगे, उस पर बाद में जाएंगे। पहले आप मुझे बताइए, जो आपने मुझे सूरह निसा की 11 और 12 दी है, ये हाँ हाँ। अडॉप्शन के बारे में बात कर ही नहीं रही है बहन। कहाँ कर रही है, अच्छा मुझे बताएं, कौन सा वर्ड है अच्छा। अडॉप्शन का इसमें, ये दिखाएं। इसमें हकूक के बारे में बात कर रही थी मैं, वो बोल रहा था ना अडॉप्शन कि क्या हकूक। इसमें, क्या इसमें अडॉप्ट बच्चों का हुकूक है? है जब आप ओके, मुझे समझेंगे पढ़ उस के, तरीके से मुझे तो है। मुझे नहीं सुने, मुझे पढ़ के बता दें कि इसमें मुंह बोले बेटे और बेटियों का हुकूक कहाँ बयान किया गया, बता दें। एक सेकेंड। हम्म मुझे बता दीजिएगा कौन सी लाइन में लिखा है, मैं वहीं से पढ़ लूंगा। पूरा लिखा हुआ है, पढ़ें जरा। और अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको हुक्म देता है कि मर्द का हिस्सा, ऐसे पढ़ें। जी जी, आप बहुत बेहतर पढ़ रही हैं, पढ़ें और मुझे वो लाइन पढ़ के बताएं जहाँ पे ये कहा कि तुम्हारे मुंह बोले बेटे और बेटियों का हिस्सा ये है, बताएं। इन्होंने म्यूट कर लिया है, ये प्राण त्याग दिया है हाँ कि अभी हाँ, क्योंकि मैं बहयात है। पढ़ रही हूँ अपने मोबाइल वो में, पढ़ इतना रही हैं, क्यों बोल रहे हो अच्छा भाई? अच्छा। वो पढ़ रही हैं, पढ़ने दें, कोई बात नहीं। टेक योर टाइम सिस्टर, आपको 2 मिनट 4 मिनट जितना टाइम चाहिए पढ़ ले आराम से, और मुझे वो ठीक है, लाइन पढ़ें, आप बताइएगा। पढ़ें जरा 11-12, नहीं आप खुद आपने, भी तो पढ़ें। नहीं आपने आपने अभी पढ़ा जो है, उसमें आपको वो लाइन मिली है सिस्टर जो आप बता रही हैं? हाँ है ना, अब मैं ऐसे कौन सी लाइन कौन ढूंढ के सी लाइन दिखाऊं, है? क्योंकि मैंने पढ़ा है ना ऐसे नहीं, कि भाई। इसमें बामुश्किल 5 लाइन है। वन ठीक है, टू 11 और 12 भी मिला थ्री के पढ़िए, फोर और फाइव सुनिए जो। हम्म। जी, ये 11 है, 11 में बहन 5 लाइन है ट्रांसलेशन के साथ। इन पांचों लाइन में से कौन सी लाइन कहाँ से पढ़ना शुरू करूं ताकि मुझे वो मुंह बोले बेटे बेटी का जिक्र मिल जाए? पढ़े 11 पढ़े पूरी। ये 11 है पूरी आपके सामने, इसमें कौन सी लाइन पढ़ लूं मैं? ये देख ले, ऊपर 11 है, सूरह अन्निसा आयत नंबर 11। जी, हम्म। कौन सी लाइन पढ़ लूं बहन? जी पूरा पढ़े। अच्छा, पूरा पढ़ना है, साजिद साहब पूरा पढ़ दें एक बार फिर से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद की अल्लाह से। जी, खुदा तुम्हारी औलाद, ये पढ़ना है ना? जी। जी खुदा जी, ये तुम्हारी पढ़ना है। औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हो, यानी जिसका इंतकाल हुआ उसके पास सिर्फ लड़कियां हो, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, तो कुल तरके में उनका 2/3 हिस्सा रहेगा। और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ होगा, यानी आधा होगा। और मैयत के माँ बाप का, यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा, बशर्ते के मैयत के औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा होगा। और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का छठा हिस्सा होगा। और ये तक़सीम में तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो, या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके ज़िम्मे हो, ये अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं और बेटों पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज़्यादा करीब है। ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं, और खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहन, इसके अंदर अडॉप्ट मुंह बोले बेटा और बेटी का जिक्र कहीं भी नहीं आया ठीक है, 11 एक में। सेकेंड। हाँ हाँ, रुक जाएं, इसमें लिखा हुआ है शायद ये चीज के, उन्होंने भी पढ़ा हुआ था कि मरने वाले का कुछ समथिंग ऐसा लिखा हुआ है, मैंने देखा है खुद शायद। एक्चुअली 12 मेरे जो खोल दूं रेफरेंस। बहन? खोलें। 12, ये 11 पढ़ी है, 11 में तो नहीं है। 12 में एक बार देख लेते हैं, हो सकता है 12 में वो हो जो आपने बताया। जी, साजिद साहब फिर से आपकी पेश नज़र है। चलिए हम अब तो थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ते हैं यार, लेट ना हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ मरे, अगर उनके औलाद ना हो तो उसमें निस्फ हिस्सा तुम्हारा, यानी आधा हिस्सा। और अगर औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा चौथाई। लेकिन ये तकसीम
वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो की जाएगी। और जो माल तुम यानी मर्द छोड़कर मरो, अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो तुम्हारी औरतों का उसमें चौथा हिस्सा होगा, और अगर औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके ना बाप हो ना बेटा मगर उसके भाई बहन हो, तो उसमें से हर एक का छठा हिस्सा। और अगर एक से ज्यादा हो तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये हिस्से भी अदाए वसीयतों कर्ज बशर्ते के उनसे मैयत ने किसी का नुकसान ना किया हो तकसीम किए जाएंगे। ये खुदा का फरमान है और खुदा निहायत इल्म वाला और निहायत हिल्म वाला है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर से नहीं आया बहन वो चीज 12 में भी। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, जो रिश्ते इन्होंने बताए हैं उस हिसाब से वो बात कर रहे हैं कि अगर उसका कोई मरने वाला है, इस तरीके से बात हो रही है। ठीक है, खैर ये वहां बात पे मैंने सगे रिश्तों की सुनिए। बात हो रही है बहन, मुंह बोले बेटो बेटी की बात नहीं हो रही है। खैर आपने मुझसे रेफरेंस मांगा था कि ऐसा कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है, तो आपकी पेशे नज़र मैं रेफरेंस कर देता हूँ। आपने तो नहीं किया, लेकिन मैं आपकी पेशे नज़र कर देता हूँ रेफरेंस। मेरा आप आयत दूंगा मैं आपको और आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है बहन, ये फिर से ड्रॉप हो गई है यार, इनका क्या मसला है। अब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, हम पढ़ेंगे और फिर आगे दोबारा पढ़वाएंगे। चलिए आंटी जी चली गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी वेलकम बैक है आपका सिस्टर। अच्छा फिर आगे ये सूरे अल अहज़ाब की, अच्छा फिर से चली गई है, बहुत बहुत बढ़िया बात है। अच्छा धमाकेदार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनाब धमाकेदार आ गई हैं, फिर से सिद्धार्थ लेते भाई हैं। जय हिंद वंदे मातरम। क्या हाल है मेरा भाई? जी जय हिंद वंदे मातरम। अच्छा जरा रुकें 1 मिनट, धमाकेदार साहब जरा बहन से बातचीत हो रही है। जी आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अब बार बार ड्रॉप हो रही है सिस्टर। खुदा फातिमा जी आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आप म्यूट पर हैं। जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी ये आपकी सूरे अल अहज़ाब की आयत नंबर 37 है, मैं दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ से शुरू होती है, ये रही सूरे अल अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 37। ये क्या कह रही है, इसका ट्रांसलेशन फिर से उर्दू में पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये कह रही है, मुकम्मल ध्यान से सुनना है आपने। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप कहते थे इस शख्स से जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया था और आपने भी इनाम किया था कि अपनी बीवी को अपने पास रोके रखो और अल्लाह से डरो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में छुपाए हुए थे वो बात, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कोई बात छुपी हुई थी उनकी बीवी के मुतालिक, यानी कि वो निकाह करना भागो चाहते मत, थे। एक सेकंड भागो मत, वो पहले तो आप बात पहले जिसे एक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, वो बात जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से डर रहे थे। हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे डरें, यानी अल्लाह से डरें। बस जब जैद ने उससे अपना ताल्लुक मुनक़ता कर लिया तो इससे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की जोजियत में दे दिया, यानी कि आपका निकाह कर दिया, ताकि यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है, ताकि मोमिनों के लिए उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी ना रहे, जबकि वो उनसे अपना ताल्लुक बिल्कुल काट लें, और अल्लाह का फैसला तो पूरा होकर ही रहना था। यहाँ पे क्लियरली वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि तमाम मोमिनों के लिए जायज़ है कि वो अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ जब वो तलाक दे दें, क्योंकि बिना तलाक के निकाह नहीं हो सकता और बेटों से निकाह नहीं हो सकता, तो बीवी से निकाह किया जा सकता है उसी तरीके से, क्योंकि मुंह बोला बेटा सगा बेटा नहीं होता। ये 12 में दिखा दिया 33 की आपको। उसी तरीके से जो इंसान अपनी मुंह बोली बेटी को रखता है वो भी उसके साथ निकाह कर सकता है, और ये आपके अपने उल्मा और आपके अपने मौलाना मुफ्ती ये बात अलल ऐलान अपनी वीडियोस में बयान करते हैं। जी माइक इज योर्स मैम। तो इसमें बुराई क्या है? आखिरकार मैं ये बोल रही हूँ, और जो आप ये बोल रहे हैं ना कि जो बात दिल में छुपी हुई थी, दिल में बात ये छुपी हुई थी कि जो जैद बिन हारिस थे, ठीक है, उनके मुंह बोले बेटे, तो वो थे गुलाम,
और जो बीबी ज़ैनब जो थी वो थी हाशिम खानदान से थी, ठीक है। अब शादी तो हो गई क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मनाया, शादी करवाई, ठीक है। दिल में ये बात छुपी हुई थी कि अगर दोनों के बीच, क्योंकि रिश्ता नहीं बन पा रहा था, वो अपने खानदान की उसमें थी, भाई एक ऊंचे खानदान से शादी हुई है किसी गुलाम से, तो वो कैसे कैसे भाई कैसे टाइम लगेगा ना उसे अपनाने में। तो वो चीज नहीं हो पाती थी। जब वो आके शिकायत करते थे उनको या कहते थे कि नहीं भाई मैं उनको छोड़ दूंगा या मैं नहीं रहना चाहता, तो इस चीज का उनके अंदर डर था, जो कि बात उनके दिल में छुपी हुई थी कि लोग इस बात का बुरा मान जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है, अडोप्टेशन अडॉप्ट होने के लिए तो ये है नहीं, ठीक है। टॉपिक, ये टॉपिक आप दूसरा ला रहे हैं बीच में। और जो मैंने जो रेफरेंसेस पेश किए थे वो किए थे भाई, अडॉप्ट अगर कोई किसी बच सपोज किसी की पहले शादी हुई भी है और उसके साथ कोई माजरत के औलाद साथ मैं आती है। कहना चाहता हूँ, आपके दिए हुए रेफरेंस में एडॉप्शन का कोई जिक्र ही नहीं है बहन। हाँ, क्योंकि आप सुन नहीं रहे, एक सेकंड सुन तो नहीं। अडॉप्टेशन का जिक्र कहाँ से होगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, जिस रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ सपोज आपकी किसी की शादी होती है, उसके साथ कोई औलाद आती है, ठीक है। औलाद आती है तो उसके क्या हकूक हैं, वो तो अडॉप्ट नहीं किया ना, उसके क्या हकूक है, मैं बात नहीं उसकी कर रही थी कि उससे पहले कोई कॉलर नहीं, बोल उसके के में गए थे इस उस पे चीज मैं के बात ऊपर, है ठीक है। नहीं, उस पे मैं बात नहीं, वो कोई कॉलर ने उनके उसके बारे में नहीं बोला, किसी भी कॉलर ने नहीं बोला, आपको गलतफहमी हुई अरे है। बोला है उस पे ना भाई, हमारा ऐतराज अगर मेरे बोला होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के उसका, हिसाब से, ठीक सुने है। हाँ सुने हाँ, सुने, वो अगर उनका बोला भी अपना होगा था। ना, मैं वो उनका अपना है, मेरा नहीं है। हाँ, वो एतराजात मैंने आपके एतराजात में मिक्स नहीं किया, ठीक है। आपने जो मुझे रेफरेंस पेश किया सूरह अज़ाब की, ठीक है, चौथी आयत पेश की, तो उसके बाद आपने पांचवी तो पढ़ी ही नहीं, पूरी तो पढ़ ही नहीं रहे आप, चार के बाद पांच, लेकिन बात के आप बीच जो में आ मुझे गई, उस कहेंगे रेफरेंस पे आ गई। आप जो मुझे कहेंगे मैं वो पढ़ लूंगा। मैंने बताया था कि 3 और 4 में पढ़ूंगा, मैंने 4 पढ़ी। अगर आप ये कहती है कि 5 पढ़े तो मैं 5 पढ़ लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने साबित ये करना है कि हम्म एडॉप्टेड यानी कि मुंह बोले बेटे हम्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम में है, आप अडॉप्ट कर सकते हैं और आप शादी नहीं हम्म कर सकते। आपने ये साबित करना है, क्योंकि मैं ये साबित कर चुका हूं कि आप बिल्कुल शादी कर सकते हैं। शादी कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते, मतलब? मेरा एतराज ये है कि इस्लाम के अंदर एडॉप्शन का कल्चर नहीं है। इसकी हाँ, वजह नहीं है से जो कि पहली बात तो कोई किसी को अडॉप्ट कर नहीं सकता इस्लाम में, हम्म लीगली अपना हम्म नाम नहीं दे सकता। और अगर वो फिर भी मदद के तौर पर उसको अपना नाम दिए बिना उसको उसकी परवरिश कर भी लेता है, उसको पाल हम्म लेता है, ख्वाह वो बेटा हो या हम्म बेटी हो, तो वो हम्म उसकी परवरिश करने के बाद जब वो जवान हो जाता है, बलागत को पहुंच जाता है, तो वो उसके साथ निकाह कर सकता है, क्योंकि वो उसके लिए गैर महरम है। और हर गैर महरम से निकाह करने में शरीयत में कोई दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा, ये बात कहाँ है, जरा रेफरेंसेस में लेकर आए, और ये भी लेकर आए कि पहले बीवी के साथ जो अगर कोई औलाद आ रही है, ठीक है, वो जो कि मैं कह ही नहीं रहा, बार बार उस पे जा रही हूँ भागने आपने के बोला लिए, कि आप मेरी भाग नेक्स्ट रही हैं। स्ट्रीम भी होगी इस चीज पर, नहीं, आपने बोला कि मैंने मेरी मैंने नेक्स्ट किस बात स्ट्रीम पे भी होगी, बोला और नेक्स्ट स्ट्रीम? आपने आप सुना नहीं। एक मिनट, हम्म आपने सुना नहीं, मैंने नेक्स्ट स्ट्रीम किस टॉपिक पे बोली है? आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने इस पे नहीं बोली कि अगर कोई शादी करके किसी को ले आता है उसके बच्चे होते हैं, मैंने उसका जिक्र ही नहीं किया। अब मैंने पता है किस क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि अगर कोई इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक निकाह ना करके बल्कि कोर्ट मैरिज कर ले किसी के साथ, तो वो इस्लाम के मुताबिक शादी नहीं है, और उनके जो जिनसी ताल्लुकात होंगे वो जिना होंगे, क्योंकि उन्होंने निकाह नहीं किया है। या अगर कोई किसी नॉन मुस्लिम के साथ निकाह कर शादी कर ले और वो उसे मुसलमान ना करे, तो भी वो शादी जायज नहीं है, वैलिड नहीं है। तो उनके जो बच्चे हैं वो नाजायज हैं और वो उसकी औलादों में शुमार नहीं होंगे। तो लिहाजा अगर किसी इंसान को इस तरह की शादी करने के बाद एक लड़की पैदा होती है और वो लड़की बलागत को पहुंचती है और वो उससे निकाह कर लेता है, तो इसमें भी कोई मुजायका नहीं है। मेरी नेक्स्ट स्ट्रीम इस पर ये होगी, तो मैंने आप ये कहा था। एज्यूम ये तो आप एज्यूम करे जा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा अगर तो मैं ऐसा एज्यूम होगा, कर रहा ऐसा हूं हाँ। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं तो नेक्स्ट स्ट्रीम में जुड़िएगा। अगर रेफरेंस नहीं दे पाया, जूता आपका और सर मेरा। और बताइए। ठीक है, हाँ हाँ, ये नहीं, ये तो आप कि अगर नहीं हो पाया, अगर कर पाए, अगर होगा, ठीक है, चलें, वो बात भी हो गई। अब जरा आप एक रेफरेंस मुझे ये भी दे दें कि किन से शादी हो सकती है और किन से शादी नहीं हो सकती।
वो सूरह النساء में बताया है साफ साफ किन से शादी हो सकती है और किन से नहीं हो सकती। अब पढ़े आप, ये चीज भी तो क्लियर करें। जब आप एक टॉपिक और एक स्ट्रीम को लेके बैठे हुए हैं मेरा 7 घंटे, मेरा लोगों रिश्तों को में सुने, घुमाए मेरा जा रहे मेरा हैं। खून के नहीं, मेरा खून के रिश्तों पे सवाल नहीं है, मेरा एडॉप्शन पे सवाल है, तो मैं एडॉप्शन पे बात करूंगा ना, खून के रिश्तों पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ। फिर ये जो जब आपकी स्ट्रीम में ही कॉल पर आके कॉलर बोलते हैं कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उससे भी शादी करी और इस्लाम में मेरी स्ट्रीम क्या पर तो है आकर क्या के नहीं। आपने ये भी बोला है कि 11 और 12 में एडॉप्शन का जिक्र है, मुंह बोले, लेकिन उसमें वहां है नहीं, तो क्या अब इसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ? मैं इस चीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अडॉप्ट जो किया है उस चाइल्ड के, अगर किसी ने अब किसी ने कर लिया, उसको नहीं पता, अब भाई उसने उसको अपने नाम भी लगा रखा है उसके साथ, ठीक है, सरनेम जी भी उसके बाप का जुड़ा हुआ है, जी। ठीक है। या सपोज किसी को उसका हक दिया औलाद को, तो उसका क्या हक होगा, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो कि उसमें लिखा हुआ है। अभी मैं ठीक से पढ़ लेना, आप नहीं भी इस चीज को होगा, समझ कर। क्योंकि साफ कहता है इस्लाम कि इंसान जो कि बायोलॉजिकल सन या डॉटर नहीं है किसी इंसान की, एडॉप्टेड है, तो वो ना तो उसको अपना नाम दे सकता है, ना प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा दे सकता है। इवन तो अगर वो बालिग हो जाती है, तो लड़की अगर है बालिग हो जाती है, तो उसके साथ पर्दे का एहतमाम करना भी जरूरी है, क्योंकि वो गैर महरम है। और ये बात मुझे आपको शायद साबित करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, कि गैर महरम के साथ निकाह किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो कौन जी करता है ऐसा? जरा मैं ये भी तो जानना चाहूंगी कि कितने मुसलमान हैं जो ऐसा करते हाँ। हैं। इजाजत ओके। है, लेकिन अबे करता अब कौन है सुने, ये भी अब तो बताए ना। पता है मसला क्या है, वही बता रहा हूँ, पता है मसला क्या है, मुसलमान क्या करता है या क्या नहीं करता, इस पे तो हमें एतराज है ही नहीं, क्योंकि हमें मुसलमानों से कोई मसला है ही नहीं। हमें तो मसला इस लाइन पर है, ये जो कुरान इजाजत दे रहा है ताकि मोमिनों के लिए उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों में कोई तंगी ना रहे, कुरान ने इजाजत दे दी। अब कोई करे या ना करे, कुरान क्यों इजाजत दे रहा है, हम तो ये पूछ रहे हैं। क्यों? अगर उसके जी। बच्चे हैं सपोज और कोई नहीं अपनाना चाह रहा, अगर अगर दे दी इजाजत तो किस लिए दी ना, ये भी तो देखे ना आप। क्या बगैर किसी हक अच्छा, के मुझे वो उसके हक की अदायगी करे? या मुझे उसको नहीं छोड़ दे लगता कि कि जा तू अपने बच्चों को लेके जा और खुद कमा और खुद देख। मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूँ, प्लीज हमारे टॉपिक पर हैं जो कि एडॉप्शन पर है। आप खून के और दूध के बच्चों को शुमार कर रही हैं, उनका जिक्र ही नहीं है। जिक्र है एडॉप्शन का, और एडॉप्टेड मुंह बोले बेटे और बेटी का, उनका जिक्र कर रहे हैं हम बहन। तो इस हम खून के रिश्तों का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, आप तो खून के इसीलिए रिश्तों को तो बार मैंने बार आपसे बीच में ला पूछा कि रही हैं। शादी किन किन से जायज है, आप ये भी तो बताएं ना। हर फिर आधी एक आधी हर बातें क्यों करते एक हैं ना हर एक गैर महरम से शादी जायज है, चाहे गैर महरम कोई भी हो। और और नहीं है वो कौन है? जो नहीं है, जो महरम है, उनका जिक्र अल्लाह ने सूरह निसा की आयतों के जैसे अंदर जिक्र कर दिया। जैसे कि मैं आयतें खोल के आपको दिखा देता हूँ, 23-24 में लिखा हुआ है। मैं ले आता हूँ स्क्रीन के ऊपर, अभी आप देख लेंगी। जैसे सूरह अन-निसा और आया नंबर 23। ये फिर से गायब हो गया क्या खबीस? चलो हम उसमें ही खोलते हैं अपने ये कुरान लाइब्रेरी में सूरह निसा की 23 पे जाना है हमने। इसमें खुल गया, तो इसको हटाते हैं, दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। ये $50,000 हर महीने चंदा लेता है मुसलमानों से, TheNobleQuran.com। और इतनी घटिया वेबसाइट है कि खुलती ही नहीं है, $50,000 का चंदा लेने के बाद भी। उफ, ये रही आपके सामने 23। इसमें हुर्मत का जिक्र आया है। सबसे पहले हुर्मत का मतलब होता है मनाही, हुर्रिमत अलैकुम, तो यहाँ से ट्रांसलेशन पढ़ते हैं इसकी। तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियां, बेटियां मुंह बोली बेटियां नहीं, तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और रजा रजा और रजाई बहनें और क्या है जी, और सासें हराम कर दी गई हैं, इनके साथ निकाह नहीं हो सकता बहन। इसमें मुंह बोले बेटे और बेटी का जिक्र नहीं है।
वो جی بولی ہدا بیٹی فاطمہ کوئی بہن، ذکر نہیں ہے جی. جی نہیں اگر ہے. اس کو دودھ پلایا اس کی بیوی نے، ٹھیک ہے، تو وہ جائز ہے کہ وہ تو نہیں میں ہے؟ پہلے صرف کہہ دیا، پالے کے نہیں ہاں پھر ناجائز ہے. اچھا. وہ تو میں پہلے کہہ دیا، اگر دودھ پلایا تو ہوں جائز نہیں ہے، پھر نکاح نہیں کر سکتا. اگر دودھ نہیں پھر پلایا اور پیٹ باتیں سے پیدا مطلب نہیں ہو تم تو جو کر اتنی سکتا ہے. باتیں بنا رہے ہو، مطلب کس چیز پہ بنا رہے ہو کہ بھائی قرآن پہ ہاں تمہیں انسانیت مجھے پر، نہیں. انسانیت پھر کیا ہے؟ انسانیت پر. ہوں انسانیت یہ ہے، میں آپ کو ہوں اگزامپل دیتا ہوں انسانیت کا، کہ اگر میں اپنے گھر سے نکلا اور میں نے یہ دیکھا کہ راستے پر یا راستے کے کنارے پر ایک پھول سی ہوں معصوم بچی تنہے تنہا بیٹھی اکیلی بلکھ رہی ہے، رو رہی ہے، اور میں نے اس پر رحم کر کے، میں مسلم ہوں، اور میں نے اس پر رحم کر کے اس کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے اپنے گھر لے آیا. اور وہ بچی جو ہے 4 یا 5 سال کی تھی، دودھ اس کا چھوٹ چکا تھا، وہ دودھ نہیں پیتی، اور میں نے اس کو پالنا شروع کیا. اس کا ہاتھ پکڑ کے، اس کی انگلی پکڑ کر کے میں اس کو بازار گھمانے لے جاتا، اس کو کھلونے دلاتا، اپنے ہاتھ سے کھلاتا، اپنے ہاتھ سے اس کو پالتا پوچھتا، اس کے ساتھ کھیلتا، پیار سے اپنی بیٹی سمجھ کر اس کے ماتھے کو چومتا، اسے اپنی بیٹی کی طرح محبت دیتا. پھر وہ اسی طرح کھیلتے بڑھتے ایک دن جوان ہو گئی، بلاغت کو پہنچ گئی، 15 16 17 18 20 کی ہو گئی. تو ایک دن اچانک میں نے اس کو دیکھ لیا، اور میرا اس کے اوپر مسئلہ کچھ اور ہو گیا، میرے دل میں غلط خیال آ گئے، اور اب میں نے اس سے نکاح کرنے کی ارادہ کر لیا. تو اگر میں اس سے جا کے نکاح کر لوں تو اسلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ وہ غیر محرم ہے. نہ تو اس نے میری بیوی کا دودھ پیا، اور نہ میں نے اسے اپنے نطفے سے اور میری بیوی نے اپنے پیٹ سے پیدا کیا. تو تو بھائی اگر انسانیت کے تمہارے ناطے سے، سن لیں مکمل، انسانیت کے ناطے سے کوئی بھی انسان اس چیز کو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا کہ اس نے جس پھول سی بچی کو اس طریقے سے پالا وہ اس کے ساتھ نکاح کرے، لیکن یہ آپ کا پیارا سا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. یہ مجھے اعتراض ہے. اس میں کہاں کھلا کھلا لکھا ہے کہ کسی بھی پالنے والے بچے کو، یا اگر کسی کو پالا ہے تو اس کی اجازت دے رہا ہے؟ کہاں لکھا ہے نا؟ اس چیز کو دکھائیں آپ ذرا قرآن میں، یا اچھا اسلام اچھا، اس یہ چیز کہاں کو لکھا اجازت ہوا کہاں ہے؟ دے رہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو تو میں نے اتنے سارے ریفرنس دے دیے، لیکن آپ مجھ سے پھر بھی بار بار پوچھ رہے کہاں لکھا ہے، جبکہ آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، اب یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ جس بچی کو پالیں گے اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے؟ مجھے وہ دکھائیں. تو میں یہی تو کہنا چاہ رہی ہوں کہ بحث تو بیکار ہے نا، کہ آپ فضول کی یہ بات کر رہے ہیں بالکل کہ بھائی بیکار نہیں شادی ہے، ہو میں سکتی ہے. دلیل کے ساتھ شادی بات کر ہو رہا ہوں. سکتی ہے اوکے لیکن کون اوکے، کر میں ایک رہا ویڈیو ہے؟ لے میں کے یہی آتا ہوں. تو پوچھنا چاہتی اوکے، ہوں. شادی آپ یہ مانتے ہیں شادی ہو سکتی ہے؟ ہاں مانتی، کیوں ابھی نہیں ہو آپ نے سکتی؟ کہا اگر اسلام جس چیز کی اجازت دے بس، رہا ہے تو بھائی ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ میں مجھے یہ بتاؤ کہ کر کون رہا بس ہے؟ تو کسی میری لڑکی کو بہن، لا رہا ہے، میری پال رہا ہے اور بہن، شادی کر رہا بس ہے. تو میری بہن، یہی تو میرا اعتراض ہے کہ کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے وہ بات کی بات ہے. اسلام اجازت دے رہا ہے، اسی سے اعتراض ہے مجھے. کیوں دے رہا ہے؟ تو انسانیت والی تو یہ بھی بات نہیں ہے کہ نا تم کسی کا بچہ لے آؤ، کیوں پالو؟ تم جا کے تم اس کو دے دو کسی کو. کتنے اچھا، سارے NGOs کس کھلے ہوئے کس ہیں، کس کس کو دے دو؟ وہ بھی تو انسانیت کے ہی کام کر رہے ہیں، ان کو جا کے دو. نہیں NGOs نہیں، وہ لوگ کر مطلب رہے ہیں، تمہیں کیا مطلب یہ ضرورت ہے کہ تم کسی انسانیت. کا بچہ لا کے پالو اور اس پہ ظلم کرو؟ اوکے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کا جتنا بھی کام ہے وہ سارے نان مسلم کریں، اور حیوانیت کا پہلی بات جتنا تو یہ کام ہے وہ انسانیت کا مسلمان کام کریں نہیں ہے، اور گے. باقی نان مسلم اور مسلمس کی بات نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، انسانیت کی بات کر رہے ہو. آپ میں نے تو ہی یہ تو بول کہا رہی ہوں. کسی اور کو دے دیں، کوئی بھی مسلمان نہیں لے گا، اچھا، کیونکہ تو ہر وہ مسلمان کے لیے حکم انسانیت کیا برابر ہے. ہے؟ ایک سیکنڈ، وہ انسانیت کیا ہے جہاں شادی نہ کرنے پر لوگ عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جائے، زنا کیا جائے، زنا ول جبر کیا جائے، اور اس کے اولاد ہونے کے بعد ان بچوں کو ہم اس کو پھینک دیا جائے کنڈم بغیر کرتے ہیں، نام کے. ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، اگر زنا بالزبر کرنے کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ اور اس کا کوئی بچہ پیدا ہو گیا اور اس نے اپنی عزت اور اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے اس کو پھینک دیا، تو اس نے تو غلط کیا. ہاں، لیکن انسانیت اس کے میں، نام پر تم لڑکیوں کے ساتھ رک زنا جائیں کر نا، لو، شادی رک مت جائیں کرو. بہن، رک جائیں میری اسلام تو بہن، اجازت ہی نہیں دے رہا بغیر شادی کے زنا میری بہن، کرنے کی. میری بہن، میری بہن، ایک منٹ سن لیں. میں بتاتا ہوں آپ کو اسلام کیا اجازت دے رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، پہلے یہ مکمل کر لوں. اب میں یہ کہا کہ اس لڑکی نے تو واقعی غلط کیا، اب اس کے ساتھ تو زنا بالزبر ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے بعد اس نے اس بچے کو پیدا کرنے کے بعد غلط یہ کیا کہ اس کو پھینک دیا. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے جو پیدا ہوئی اس زبر سے؟ یہ چلی گئی. دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم، اسکالر ہمیں اس ٹاپک پر ڈیبنک نہیں کر سکتا. خدا فاطمہ بہن، میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ اس میں سارے معاملے میں
اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے جو پیدا ہوئی ہے؟ اس معصوم اس کو کس چیز کی سزا دی زنا جائے؟ سے جو پیدا ہوئی ہے بھائی، جہاں جی جب شادی کا کوئی اصول نہیں ہوگا، میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا، آپ بات کر رہے ہیں انسانیت کی، انسانیت کہاں آتی ہے؟ انسانیت میں تو کوئی شادی جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یا تو وہ کون سے دھرم میں سے ہو نے تو سکتا ہے؟ مان تو لیا، ہندو سے ہو نہیں سکتا ہے، میں نے تو مان کرسچینٹی لیا، سے ہو سکتا ہے، ہاں تو تو مان دیکھنا لیا وہ کہ وہ غلط ہے. انسانیت کا ٹھیکیدار جو ہے، جو زنا کر رہا ہے، انسانیت کا ٹھیکیدار نہیں وہ ٹھیکیدار وہ نہیں اس ہے لڑکی کو انسانیت رکھ کا، کے اپنے پاس، تو پھر وہ انسانیت وہ کا غلط کر رہا ہے ٹھیکیدار نا، نہیں ہے وہی تو بہن. غلط کر رہا ہے، یعنی کہ بہن انسانیت ہے ہی آپ نہیں وہ، وہی بات دہرا رہی جو ہو بار بار انسانیت جس کا کو میں ڈول ایکسپٹ آپ کر چکا بجا رہے ہوں. ہیں وہ تو انسانیت ہے ہی نہیں. میری بہن جس بات کو میں ایکسپٹ کر چکا ہوں آپ اسی کو بار بار زور دے کر کے بول رہی ہیں. یہ وقت کی ضائع ہے، صرف وقت نہیں، یہ ضائع کر وقت رہی کی ہیں آپ. ضائع نہیں ہے، آپ کہنا چاہتے میں نے ہیں کہ جو آپ سے یہ کہا پروسٹیٹیوشن ہے، کو اسلام نے روکا ہے، لانڈی کا پروسٹیٹیوشن کو سسٹم کر کے اسلام نے اگر روکا اسلام نے ہوتا، جو اس چیز کو ختم کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسانیت حقوق دلائے گا بھائی عورتوں کے. انسانیت کیا حقوق دلا رہی ہے عورتوں کے؟ انسانیت تو کہہ رہی ہے کہ بھائی زنا کرو بغیر شادی کے، اور جو اولادیں اچھا پیدا ایک ہوں بات انہیں بتائیں سڑکوں پہ مجھے. چھوڑ دو تاکہ پھر لوگ ان کو ٹھیک ہے پالیں. یہ کون سی ٹھیک ہے، انسانیت ہے؟ آپ کے آرگومنٹ سے ہی اب دوسرا آرگومنٹ لیتے کیونکہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ اس آرگومنٹ پہ آپ کے پاس جواب نہیں، اس لیے آپ سوئچ کر گئی ہیں دوسرے پر. تو اب میں کوئی دوسرے پر سوئچ نہیں چلتے ہیں کر آپ رہی کے ہوں، میں نے ساتھ. تو صرف ایک سیدھی نہیں سیدھی آپ بات بولی ہے، ہر ایک ابھی جب چیز میں کی چین آیت ہے کا اسلام کو. ٹرانسلیشن دیکھو تو آپ سننے کو تیار نہیں ہیں. یہی تو مسئلہ ہے نہیں نا، نہیں، میں سن رہی ہوں، بولے سنتے نہیں بولے ہو، بولے. سنتے نہیں ہو آپ لوگ. مسئلہ یہی تو ہے، سامنے والا بولنا چاہے گا تو آپ نہیں بولنے دو گے، اپنی برابر آپ اپنا خطبہ دو گے. اب سنیں، میں آپ سے بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں، بہن بول رہا ہوں، آپ کو دل سے عزت دے رہا ہوں. اب سنیں میری بات پیار سے. میں نے 100 بار کہہ دیا کہ جس نے زنا بالزبر کیا اس نے غلط کیا. اس کے بعد وہ لڑکی کو کنسیو ہوا، اس نے بچہ پیدا ہونے کے بعد باہر پھینک دیا، وہ دونوں ہی غلط ہیں، گناہ گار ہیں. لیکن ان کی غلطی کی سزا اس معصوم بچی کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ بے گناہ ہے جو پیدا ہوئی ہے. وہ تو انسانیت کا ٹھیکیدار سمجھے نا، انسانیت کا ٹھیکیدار یہ جو بن رہا ہے، جو آپ کہہ رہی انسانی. ہیں، ہیلو ہیلو، جی آپ جی. کہہ رہی ہیں یہ آپ کہہ رہی ہیں اس کو انسانیت کا ٹھیکیدار. میں تو اس کو انسان بھی نہیں مانتا. یہ آپ چاہے جو کہہ دیں، آپ چاہے جو ٹھیک ہے، کہہ دیں، مجھے اس سے کیا مسئلہ. اچھا میں تو اس کو صحیح انسان ہے، ہی نہیں صحیح ہے، مانتا، بس جانور مانتا ہوں اس کو جو یہ آپ کرتا سنیے، ہے. ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں نہیں ایک بات مانتے نہیں، اس اب کو آپ ایک آپ. بات سنیں، میری باری ہے. اب اوکے. آپ میرا جواب مکمل سنیں گے، آپ خاموشی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ ہی بولیں گی. آپ نے یہ کہا ہے کہ اسلام زنا کو، پروسٹیٹیوشن کو روکتا ہے. مجھے یہ بتائیے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہے اور زبردستی آپ نے اس کو اس کے گھر سے اٹھا لیا، کیپٹیو بنا لیا، غلام بنا لیا، اس کے ساتھ آپ بنا نکاح کے سیکس کر رہے ہیں، اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں کہ برا سمجھتے ہیں؟ اسلام کب کہہ رہا ہے کہ کسی کو اٹھا لیں؟ بہت بڑھیا، بہترین، زبردست پوائنٹ پہ آپ آ گئی ہیں. میں قرآن کی آیت پیش کرنے لگا ہوں ابھی ترنت اسی وقت، اسی کی اگلی آیت 23 کی 24. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وعل لكم ما وراء ذلكم أن تتبعوا. چلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو. اوکے، تو کیا کہتا ہے ہمارا پیارا قرآن سورہ 24 کے اندر، سورہ 4 کی 24 کے اندر؟ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو تمہارے قبضے میں آ جائیں، تمہارے قبضے میں آ جائیں، چاہے ان کے قبضے شوہر میں بھی کیا ہوں. ان کے گھر ڈھاکہ ڈال کے ان کو قبضے میں لے کر آئے ہیں؟ ہاں وہ بھی آگے ایکسپلینیشن میں آ جائے گا، پہلے مکمل سن لیں. خدا نے تم کو لکھ دیا ہے اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے مال خرچ کر کے ان سے نکاح کرو، بشرطے. اب یہ دوسرا کانسیپٹ بتا رہا ہے کہ مال خرچ کر کے، مہر عطا کر کے نکاح کرو. اس سے پہلے جو بتا رہا ہے کہ وہ یعنی کہ اسیر ہو کر کے لونڈیوں کے طور پر. یہ لونڈیا کیا ہوتی ہے میری بہن، ذرا آپ بتائیں گی؟ جس کے لیے قرآن میں الفاظ آیا ہے الا ما ملکت ایمانکم. کون ہے یہ ما ملکت ایمانکم؟ آپ بتائیں نا کون ہے لونڈی؟ لونڈی وہ ہے جب مسلمان کفار کے ساتھ جنگ کرتے تھے اور ان کفار کو قتل کر دیتے تھے. مثال کے طور پر بنو قریظہ، بنو قنینہ، بنو نذیر، بنو مستلق، بنو اصغر، یہ 5-6 قبیلے جن پر محمد رسول اللہ نے حملہ کیا، اور کرنے کے بعد میں ان کی جو ماں، بہن، بیٹیاں، بیویاں تھیں، ان سب کو اپنی غلام لونڈی بنا لیا اور ان کے ساتھ مباشرت، انٹرکورس، سیکس
किया और उसके बाद उनको मार्केट में ले जाकर के बेच डाला। क्या ये जुल्म जबर नहीं है आपके हिसाब से? तो आपके हिसाब से होना चाहिए था कि वो उनको छोड़ देते कि जाओ तुम्हें जैसा करना है। हर एक इंसान की एक सिफ्त होती है कि उसको एक तो अपना खर्चा चलाना होगा, भाई उसके बच्चे भी हैं जो लोग जंग में मारे गए, ठीक है, और उनकी अपनी नीड्स भी होंगी किसी चीज को लेके, ठीक है। तो वो क्या करें कि भाई जीत गए हैं, इस्लाम की फतह हो गई, अब इन औरतों को या इन बच्चों को साइड कर दिया जाए, अब इनको खत्म करें। बिल्कुल नहीं, उनको अपने घर में नौकरानियां रख लो, उनसे काम करा लो, उनसे मजदूरी करा लो, उनसे टोकरियां बनवा लो, उनसे चादर बनवा लो, उनसे कालीन बनवा लो। 100 तरीके बता सकता हूं मैं आपको उनको रोजी देने के। मेरी बहन अब आप भाग रही हैं, अब आप भाग रही हैं मेरी बहन, क्योंकि अब आप लाजवाब हो चुकी हैं। आपका इस्लाम, आपका रहमतुल लिल आलमीन, आपका नबी, चिल्ला आप भी रही हैं पिछले 1 घंटे से मेरे ऊपर, और मैं खामोशी से सुन रहा हूं। आपको ये लग रहा होगा मेरी आवाज तेज नहीं है, तो खुदा की कसम मेरी आवाज इतनी तेज है कि आपके कान फट जाएंगे। लेकिन प्यारी बहन, मैं आपको बहन मानकर, मोहब्बत से, अखलाक से, प्यार से बात कर रहा हूं। करूंगा। अच्छा तो नहीं, आप सुन नहीं रहे ना, वही इस्लाम है जिसने गुलामों को आजाद करने का हुक्म दिया है। कोई गलती हो जाए और वही इस्लाम है जिन गुलामों को वापस गुलाम बनाया आपके रसूल अल्लाह ने, क्योंकि एक आदमी मर गया, उसने गुलाम आजाद कर दिया था, उसके ऊपर कर्जा था, तो उन्होंने ये कहा कि इस गुलाम को वापस कब्जे में ले लो। मिक्स करना है, जूस बनाना है, हर बात आप भी तो मिक्स कर रहे हैं। मुझे इन लौंडियों का जवाब चाहिए जिन पर जिना बिल जबर किया आपके रसूल अल्लाह, आपके साहबाओं ने, फिर मार्केट में ले जाकर के बेचा, मार्केट में बेचा, लड़कियों को मार्केट में बेचा। शादी करी, कभी कहते हो कि गुलाम से शादी करी, कभी कहते हैं गुलाम शादी अगर आप साबित कर दें, साबित कर दें रसूल अल्लाह की किसी गुलाम से मैं आपका गुलाम बनूं, अमारिया किब्तिया रसूल अल्लाह की गुलाम थी, मुझे शादी साबित कर दे। शादी कर सकते थे आप, उनको बीवियों का दर्जा दिया गया था, उनकी औलादों क्यों नहीं दिया गया? झूठ, सरासर झूठ। मुझे रेफरेंस दे कि उनको बीवियों का दर्जा दे गया। मैं तो कर रही हूँ। ओके, मैं कर रहा हूँ साबित, अब आप रुक जाएं। मैं कर रहा हूँ साबित, अब आप रुक जाएं। बहन मैं साबित कर रहा हूँ, रुक जाएं। ठीक, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने बोला साबित करो। अब साबित कर रहा हूं मैं। चलो भैया, आप नीचे जाओ। अब मैं आपको साबित करने लगा हूं कि उनको मार्केट में बेचा गया और उनको बीवियों का दर्जा नहीं दिया गया। ये लीजिए, आ रही है मेरी पीपीटी। गुलाम आजाद, हाँ, अरे रुके, हकूक की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में बेचना हकूक है। करो, आप बोल रहे हो कि बेचा गया। आगे की बात क्यों कर रहे हो उल्टी भाई? मेरी बहन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या उसको मार्केट में बेचना उसके हुकूक है? साबित तो करो ना कि मार्केट में बेचा गया। मैं कह रही हूँ गुलाम को आजाद। ओके ठीक है, तो वही कर रहा हूँ ना, वही कर रहा हूँ। ये ले, वही कर रहा हूँ प्यार से मेरी बहन। ये ले, जितने रेफरेंस उसको होगे उतने दूंगा मैं आपको, कोई मसला ही नहीं है कि मार्केट में गुलाम को बेचा गया। मैं साबित अभी कर देता हूँ। ये ले, स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। एक मिनट, मेरा क्रोम, ये लीजिए, आपके सामने आ गया है रेफरेंस। गुलामों को बेचने का खुद रसूल अल्लाह ने गुलामों को बेचा, मैं अभी साबित करूंगा आपको। ज्यादा दूर क्यों जाना, ये लीजिए। सब भाग रहे हो, इधर की बात कर रहे हो, जलेबी बनाए जा रहे हो, लड्डू बनाए जा रहे हो। नहीं, जलेबी नहीं है मेरी बहन, आप जिसका रेफरेंस मांग रहे हो मैं दे रहा हूँ। हाँ सुनो, मैं सब सुन रही हूँ, रेफरेंस भी सुन रही हूँ। हाँ नहीं, अब आप बीच में बोल रहे हैं। बात आती इंसानियत की, जब बात ना, अब मैं आपको म्यूट करूंगा क्योंकि आपने रेफरेंस मांगा है और मैं रेफरेंस दे रहा हूं। तो अब आप म्यूट करेंगी, अब आप बोलेंगी नहीं जब तक मैं रेफरेंस कंप्लीट नहीं करूंगा। अब आप खामोशी के साथ देखिए, अगर आप वाकई हक की तलाश करने आई हैं, हक देखने आई हैं, तो अब आप रेफरेंस देखेंगी। कैदी लोंडियों से जमा, ये कैदी लोंडियों से सेक्स करने का, जिमा करने की ऑथेंटिक रेफरेंसेस मौजूद हैं। ये मुबश्शरकुल हाकिम है। इसके अलावा सुनन अबी दाऊद की 2155 है। ये क्या कहती है? सहाबाए किराम जंगी कैदियों से जमा करने में झिझक रहे थे, मगर अल्लाह ने कहा कि करो। अल्लाह ने क्या कहा? करो। सुनन अबी दाऊद 2155, रेफरेंस नोट करते रहें। इसके अलावा सुनन नसाई 3355, सही अल बुखारी 2229, सहाबा जो है अजल करते थे ताकि लोंडियों को बच्चा भी
बच्चा ना हो। अजल करने का मतलब ये होता था कि जब वो उनके साथ इंटीमेट करते थे, सेक्स करते थे, तो वो जब वो डिस्चार्ज होते थे, उनका ऑर्गेनिज्म आता था, तो वो हट जाते थे और उसको वो बाहर डिस्चार्ज करते थे ताकि इन औरतों को बच्चा ना हो और इनको मार्केट में बेचा जा सके, इनकी अच्छी कीमत मिले। अगर उनको बच्चा ठहर गया, हमल ठहर गया, तो उनको उनकी कीमत ये मार्केट बात में कहाँ अच्छी लिखी है पूरी नहीं बताओ ना, ये मिलेगी। बात इसी कहाँ लिखी हदीस है? में, अपने पास से इसी पेड़ से हदीस मत में जो सवाल हदीस का बताओ रेफरेंस भी दिया, पढ़ के जो दिखाओ। हदीस का रेफरेंस, ओके, इसका अभी लिंक खोल देता हूं, ये ले। आपको जितनी चीज चाहिए मैं उतनी देता हूं मेरी प्यारी बहन, ये ले, कोई मसला ही नहीं है। जो चीज साबित नहीं कर पाऊंगा ना, उसको माफी मांग लूंगा हाथ जोड़ के आपसे, और जो चीज सामने रेफरेंस के साथ भाई दिखाऊंगा कोई चीज उसका दावा साबित तो करूंगा। करते हो लेकिन बातों को जो ऐसे अरे घुमाते भाई हो ये ना। लें, अरे भाई ये लें, सही बुखारी आप खुद पढ़ेंगी ना, मेरी हदीस नहीं है, छोड़ दें, सही बुखारी लें। पढ़ें सही अल बुखारी, हदीस नंबर 2229, ऑथेंटिक सही सही हदीस है। पढ़े जरा बहन क्या लिखा हुआ है। पढ़े पढ़े, आप पढ़े। आप पढ़ेंगी, मैंने रेफरेंस दे दिया, पढ़े। पढ़े पढ़े, मुझे नहीं स्क्रीन रुके पे शो होगा, पढ़े। ये ले, फुल स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको नजर आए। पढ़ के बताओ ना क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल पढ़ के बता रहा हूँ, सब्र करें। बहू वही लिखा है जो आप बोल रहे हैं कि नहीं लिखा? जरा पढ़ के तो बताएं। हमसे अबू ईमान ने बयान किया है कि हमको, ये क्या है जी, सईब ने, ये रिवायत है, यहां से पढ़ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे एक अंसारी सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हमें लौंडियों के पास जमा के लिए जाते हैं, यानी कि जो लौंडियां हमें मिली हैं लड़ाई में उनके पास जमा के लिए जाते हैं, यानी कि सेक्स करने के लिए जाते हैं। हमारा इरादा नहीं, हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है, तो अब अजल कर लेने में के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह को भी पैदाइश अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में लिख दी है वो होकर रहेगा। क्या कह रहे हैं साहबा के हम उसे बेचना भी चाहते हैं? जी मिल गया रेफरेंस, आगे क्या बढ़े। दोबारा पढ़े, लास्ट लाइन पढ़े जरा। ओके, लास्ट लाइन पे नहीं जाना, जो उस पर चल लेंगे, पूरा पढ़ेंगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है कि हम इन्हें बेचेंगे, तो अब आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म बाहर डालने के बारे में, ताकि वो कंसीव ना करे, बच्चे ना पैदा हों। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना भी करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की पैदाइश की अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दिया है वो होकर रहेगा। तो ये हर किसी की सोच है या उनकी सोच होगी इस तरीके की? तुम्हारी क्या सोच है इतनी कि जलेबियां तुम ना हो, और इतनी नबी जलेबियां ने कहां से क्या लाती दिया हो मेरी और बहन आप? मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ कह रही खुदा, हूँ, नबी क्या इतनी फरमा जलेबियां रहे कहां हैं से और लाती हो अल्लाह क्या आप? फरमा रहा है, आप ये देखो ना। समीर के सोचने से या मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, तालिया। अपनी बात तो समीर ने की नहीं ये भाई, समीर आपके बिना सहाबा, ये आपके प्यारे प्यारे सहाबा कह रहे हैं कि हम उन्हें बेचना चाहते हैं मार्केट में, लौंडियों को जिनके साथ हम सेक्स करते हैं, हम उन्हें बेचना चाहते हैं। अगर इनको बीवियों का दर्जा दिया गया तो इनको बेचा क्यों जा रहा है? अभी पहले देख तो लूं कि ऑथेंटिक हदीस है भी कि नहीं है, या अभी इसका तो जिक्र दिखाया किया गया ऑथेंटिक है, सही अल बुखारी। रुक तो जाओ अरे ना, अरे मेरी रुक प्यारी तो बहन, ये जाओ ले, ना। मेरी प्यारी बहन, ये ले सही बुखारी, ठीक है। हदीस रावी नंबर तो कितना है? चेक करने दो, सब कुछ हाँ चेक रावी करने चेक दो ना, कराता क्या हूँ, है रावी क्या। चेक कराता हूँ। हाँ, ये रुको, क्या लिखा सुनो है? मेरी एक बात, सुन ये तो क्या लो। लिखा हुआ है? अपनी बात ये बोल क्या दी ना, लिखा हुआ है? अपनी बात नहीं बोल ये दी क्या ना, लिखा हुआ है? पहले ये अपनी बताए क्या बात लिखा बोल हुआ है? दी ना, अपनी अरे बात इसको बोल पढ़ दी तो ना। दें, पहले मेरी इसको बात पढ़ तो देना, सुनो क्या ना, है ये? अपनी बात बोल दी ना। सही, मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि ले रावी चेक करें आप, ये रे इसके रावी चेक करें, अच्छे से पढ़ें, करें चेक, रावी चेक करें। आप रावी मेरी चेक करें, बात, तब तक मैं एक सुपर चैट लेता हूँ। हाँ तो ये अभी आप थोड़ी आराम से पता पढ़ चल लें, जाएगी।
من من میں پڑھ لیں آپ، تب تک میں ذرا یہ پڑھ لوں. 662020 جنہیں $5 کنٹریبیوشن کرتے ہوئے لکھا ہے. ایک منٹ میری بہن، میں سپر چیٹ پڑھ رہا ہوں. میری بہن میں سپر چیٹ پڑھ رہا ہوں، رک جائیں ایک منٹ. آپ من میں پڑھ لیں اس کو، راوی چیک کر لیں اور حدیث اوتھینٹک چیک کر لیں، تب تک میں سپر چیٹ پڑھ لیتا ہوں. 662020 جنہیں $5 کنٹریبیوشن کرتے ہوئے لکھا ہے. ایز نو بار رشتہ نو بار مومنس کین ڈو فیمنگ واٹ ایور فیل ان ہاؤ ایور دے وانٹ. The goal is to be majority and be Islamic state. So just reproduce. جی اونلی پیدا کرتے جاؤ، پیدا کرتے جاؤ، پیدا کرتے جاؤ. اس کے بعد پی ایچ ڈی ہمارے ساتھ پی ایچ ڈی ریشنلسٹ ہیومنسٹ کمال غالب یونیورسٹی جی ہیں. انہوں نے آسٹریلین $2 کنٹریبیوشن کرتے ہوئے لکھا ہے شوڈ کافر ڈو سیم ٹو مسلم لونڈیا. جی کافروں کو اصل میں اجازت نہیں ہے سر ان کے وید اور گرنتھوں میں، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. یہ قرآن میں خاص اجازت ہے، تو آپ ایسا کرنے کی سوچے بھی نہیں. اچھا واپس سے آئے ہیں ہمارے پی ایچ ڈی. شوڈ کافر ڈو سیم ٹو دا مسلم لونڈیا ود دا سیم میسج. اوکے سر، اوکے جی. فیکٹ نہیں سر، میں یہ جو ہے سپر چیٹ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ میری پیاری بہن ہے، ان کے لیے کوئی غلط الفاظ نہیں بولے گا. اور اگر ایسا کوئی میسج کرے گا تو چاہے وہ سپر چیٹ ہی ہو، چاہے وہ $1,00,000 کا ہو، میں اس کو نہیں لوں گا سر. سوری، ان کے بارے میں غلط بات کوئی نہیں بولے. سدھارتھ نے جس کو بہن بولا اس کی عزت آپ سب کے لیے لازم ہے. پی ایچ ڈی ریشنل جی نے شوڈ کافی ڈو سیم ٹو مسلم لونڈیا. سر بار بار آپ ایک ہی سپر چیٹ پھینک رہے ہیں. I'm sorry، مجھے پتا ہے میں تھوڑا لیٹ سپر چیٹ لیا آپ کا، اس لیے آپ بار بار کر دیے، بٹ سوری فار دیٹ. جی بہن، اب میں نے آپ کو یہ تو ثابت کر دیا کہ لونڈیوں کو بیچا بھی جا رہا تھا اور ان کے ساتھ سیکس بھی کیا جا رہا تھا، جو کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ مجھے اس کا ریفرنس دے دیں. اب آگے بڑھیں. میں اس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اوکے ٹھیک ہے، اب نبی پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اب نبی پہ چلتے ہیں کہ کیا نبی نے کیا کیا اور کیا فرمایا. ٹھیک ہے، سنت پہ چلتے ہیں نبی کی. اوکے آگے چلتے ہیں. سنو سمیر، میری بہن میری بہن نبی نے کیا فرمایا. اب ذکر آتا ہے نبی نے صرف اولاد کے بارے میں، نبی نے صرف اجل کے بارے میں فرمایا. یہ نہیں کہا کہ لونڈیوں کو بیچو مت. نبی نے یہ نہیں کہا لونڈیوں کو بیچو مت. نبی نے یہ کہا کہ اجل مت کرو، کیونکہ جس کو پیدا ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. تم اندر کرو یا باہر کرو، وہ تو پیدا ہو کے رہے گا. نبی نے یہ کہا. نبی نے یہ کہا نہیں تم لونڈیوں کو بیچو مت. اگر یہ کہا ہو تو دکھا دیں. وہ بیچ بھی نہ رہا ہوں. اوکے اگر میں یہ دکھا دوں، اچھا ٹھیک ہے، اگر میں یہ دکھا دوں کہ نبی نے خود، اگر میں کہہ دوں آزاد کرنے کا حکم نہیں سنا، غلام سے شادی کرنے کا. ہاں میں بتا رہا ہوں بہن، آزاد اسی کو تو کیا جائے گا جو غلام ہوگا. ان کو اپنے بچوں کے برابر حقوق دینے کا حکم نہیں سنا. یہ تو نبی نے بولا ہے. ان چیزوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو؟ میری پیاری بہن، میری پیاری بہن، میری پیاری بہن، اگر میں دیکھو پھر نہیں سن رہی. میری پیاری بہن، آپ نبی کی بات کر رہے ہیں کہ نبی نے تو نہیں بولا. تم اپنی باتیں بولے جاؤ گے اس آئیڈیولوجی کو. آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے، بس بکواس کیے جا رہی ہیں یہاں پر. میں آپ کی عزت اس لیے کر رہا ہوں کہ کو بہن مانا ہے. اب آپ بکواس کیے جا رہی ہیں، صرف بکواس کر رہی ہیں. آپ شروع سے ایک ریفرنس آپ نے میرے کو نہیں دیا، میں 10 دے چکا ہوں. اب آپ نبی کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ نبی نے کیا بولا. اگر میں یہ دکھا دوں آپ کو صحیح حدیث کے اندر سے کہ نبی نے خود غلام بیچا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اب اس پہ بولیں. اگر میں دکھا دوں صحیح حدیث کہ نبی نے خود بیچا غلام، پھر کیا کریں گے آپ؟ تمہیں تو خود صحیح حدیثوں کا پتہ نہیں ہے، اوتھینٹک حدیثوں کا پتہ نہیں ہے. تمہیں کتنی تو تمہیں عامر حق نے اتنی آ گئی پرسنل پہ، آ گئی پرسنل اٹیک پہ. تالیاں تالیاں گالیاں گالیاں تالیاں. بس یہی کرنا. جلیبی بائی، جلیبی بائی، اے جلیبی بائی. کیا کریں سمیر؟ پیسے جو ہے نا، تمہیں جو مفت کے پیسے مل رہے ہیں نا، حرام کے جو پیسے کھا رہے ہو تم یہاں پہ لوگوں کو خوش کر کر کے، وہی والے پیسے نا جو رسول اللہ کھا رہے تھے. ایک منٹ، وہی سپر چیٹ نا جو رسول اللہ مانگ رہے تھے 58:12 میں، سورہ نمبر 58 آیت نمبر 12. اے مومنو، جب تم رسول اللہ کے پاس کوئی جو ہے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے جاؤ اکیلے میں بات کرنے، تو پہلے کچھ ہدیہ دے دیا کرو. رسول اللہ بھی تو سپر چیٹ لے رہے تھے. اور مال غنیمت میں اللہ کا جو ہے 5واں حصہ یعنی کہ 20% اللہ اور اس کے رسول کا ہے. رسول اللہ بھی لے رہے تھے اور اللہ بھی لے رہے تھے سپر چیٹ. ہم پہ کیا بات کرتی ہو میری بہن؟ پہلے اپنے اللہ اور رسول اللہ کو تو ڈیفینڈ کر لو. میں تو ڈیفائن کروں گی، لیکن آپ کو کون کرے گا کہ جو ان لوگوں کو بٹرنگ کر کر کے کبھی سدھارتھ سمیر لکھ لے تو کبھی ایکس مسلم سمیر لکھ لے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے نا. ابھی جو سدھارتھ لکھا ہے نا، ذرا اپنا آپ کو کنڈیم تو کرو ان لوگوں کے سامنے، یا بولو تو صحیح. تمہارے پاس تو اتنا بھی اس کو بولتے ہیں پرسنل اٹیک، اونلی پرسنل اٹیک، اونلی پرسنل اٹیک. غیرت نہیں ہے، کیا کریں؟ اب تمہارے اوپر سوال اٹھیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو ہم ارے مسلمان دیکھو تمہیں تھوڑا سا اور جلاتا ہوں. یہ دیکھو کیا ہے،
फिर अरे भी देखो क्या है, सब्र से थोड़ा सा और बैठे जलाता हैं हूँ तो तुमको, तुम जल जैसे जाओ लोगों थोड़े की से और तुम। बेइज्जती हो, अरे जैसे मशीन गन माशाल्लाह मेरी आमिर हक बहन, भाई साहब। माशाल्लाह AK-47, माशाल्लाह AK-47 धनाधन चलती हो तुम। तो मैं थोड़ा सा और जलाता हूँ। ये देखो मेरे हाथ में क्या है, इस पे लिखा है महादेव, हर हर महादेव। मैं हिंदू नहीं हूं, तो हाँ मैं ओके। सनातनी नहीं हूं, लेकिन मैं महादेव का लॉकेट पहनता हूं क्योंकि मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। अब तुम अपने समीर के कोई रसूलुल्लाह को लड़की साबित होती करो। है, समीर के कोई जिना विल जब्र से कोई लड़की होती है, अब वो होती है मांगलिक और समीर कराता है उसकी कुत्ते से शादी। इन चीजों को भी तो जरा तुम कंडेम किया करो ना, कि हाँ हम इन चीजों को ही मानते हैं, पेड़ से शादी करवाते हैं भाई हम। फिर तालियां। तुम्हारी आधे से ज्यादा बैठने वाली ऑडियंस जो ना हिंदू है, मेरे ठीक है, नॉन रसूल मुस्लिम है। अल्लाह को तुम मैं इन विचारों को डिफेंड बैठ के ना बताओ कि हमारे करूं, हमारे कभी धर्म में आने का हिंदुइज्म कोई नामो कभी निशान नहीं है। क्रिश्चियनिज्म पे तुम जहाँ मारूं। उड़ने वाला बंदर है सुभान तुम्हारे लिए, तो अल्लाह, इतनी गैरत नहीं है कि सुभान तुम बैठ के ये चीज अल्लाह, कंडेम कर सकते हो। सुभान अल्लाह, या मैं रसगुल्ला, या रसगुल्ला, सुभान अल्लाह। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हाथ यहाँ है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि जब मोमिन, चाहे वो लड़का हो या लड़की इंडिया हो, मुल्क एक के मिनट बहन, लोग। अब आप थोड़ा नीचे बैठे अब, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, खत्म हो गया आपकी कहानी। और मैं इस आपसे इसलिए बात कर रहा था ताकि आप शायद हकीकत को एक्सेप्ट करेंगी, सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगी और बात को समझेंगी। लेकिन मैं समझ गया जिस तरीके की आप बात कर रही हो, आप हकीकत को एक्सेप्ट करने वालों में नहीं बल्कि डिसीवर लोगों में हो। तो अब मैं आपसे क्या, मैं ऑडियंस से बात करना चाहता हूँ। आप लोगों ने देख लिया कि चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, ये ईमान इंसान की सोच, दिमाग और उनकी लॉजिकल थिंकिंग को इस तरीके से बर्बाद करता है कि सब चीज़ें सामने देखने के बाद भी इंसान बेशर्मी से उसको डिफेंड करता रहता है, उसको सही साबित करता रहता है। इन्होंने मुझे चैलेंज दे के बोला कि मुझे ये साबित कर दो रेफरेंस से कि वो बेच रहे थे। मैंने साबित कर दिया। अगला आर्गुमेंट दिया, नबी ने क्या कहा? मैंने बोला अगर मैं ये साबित कर दूं कि नबी ने लौंडिया बेची है और नबी ने गुलाम बेचे हैं तो क्या करोगे? तो ये भागने लगी, महादेव ऐसा, ये उसमें उससे शादी, फला शादी, धिमकाना। मैं कहता हूँ रात दिन जलील करो बैठ करके, मुझे क्या, मैं सनातनी थोड़ा ही हूँ। जो सनातनी होंगे खुद डिफेंड करेंगे। और पहली बात तो सनातनियों को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका रिलीजन उनको नहीं कहता कि तुम जा करके गॉड को डिफेंड करो, क्योंकि वो अपने आप में इतना सक्षम है। अगर कोई सच्चा खुदा है और सच्चा मजहब है तो उसका जो खुदा है वो तमाम कायनात का खालिक है और उसको इन चूजों की, हम चींटियों की जरूरत नहीं है अपने आप को डिफेंड कराने के लिए। वो इतना पावरफुल, इतना कामयाब है और इतना सक्सेसफुल है कि वो खुद को खुद डिफेंड कर सकता है। हमें जरूरत नहीं है। अब मुझे तो नहीं है, अगर सनातनियों को होती है तो जाके करते फिर अपने उसको डिफेंड। मुझे नहीं करना, मैं सनातनी नहीं हूं, ना मैं उसको डिफेंड करता हूं, ना उस पर बात करता हूं। लेकिन आप लोग इतने कमजोर हैं कि जब अपने इस्लाम को दिफा नहीं कर सकते, अपने इस्लाम को सच्चा और अपने नबी को अच्छा साबित नहीं कर सकते, तब इधर उधर भागते हो बेशाकी की तरह। शुक्रिया जी। संदीप अनरोय साहब जी वही है, अभी क्या ही बताए, मतलब पूरा दिमाग ब्रेन वॉश हो गया है। यानी जो बात बोली जा रही दलील के साथ उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है, उसमें भी अपनी जो है अधूरा नहीं छोड़ूंगा। ये भी दिखाऊंगा कि रसूल अल्लाह ने भी लौंडियां बेची हैं। इनको जरा वो भी रेफरेंस देते थे। रसूल अल्लाह ने लौंडी बेची, गुलाम बेचे। ओके, ये रेफरेंस भी इनको देते हैं जरा। ये कह रहे थे रसूल अल्लाह ने क्या कहा, जरा रसूल अल्लाह की करतूत भी दिखाते हैं। ये मैं शेयर करने लगा हूं। उदा फातिमा बहन म्यूट लगा के बैठना, ठीक है, देख करके जाना है। उसके बाद आपसे इजाजत, फिर हम स्ट्रीम करेंगे बंद। तुम्हारी तो मैं कोई चीज देखने के लिए नहीं बैठूंगी। उसमें तो मत रहो खुशफहमी में, झूठी झूठी हदीसें दिखाते हो तुम। रावी देखो, चेक करो, ठीक है, उसके बाद बात करो। सिर्फ अपनी बात करते हो। जो लोगों को पढ़ना नहीं आता ठीक से उनको बिठा के बैठे हो। तुम कह रहे हो ये अपना दिफा नहीं करेगा, वो अपना दिफा नहीं करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दिफा नहीं करेंगे। भाई बैठा हुआ है आमिर हक, जाते क्यों नहीं उसके पास? जाओ, झूठी झूठी बातें कर आते हो, 2-2 घंटे दलील होकर आते हो। आमिर हक, ब्रॉड आमिर पे हक, जाने के लिए आमिर नहीं। हक, वो आमिर हक भड़वा जो मेरे साथ डिबेट करने से भागा, मैं बोलती ईमान वो आमिर हक। बोलो। अरे जाओ उसकी स्ट्रीम में जाके बोलो। वो आमिर हक भड़वा जो मुझसे डिबेट करने के लिए 2 बार भागा,
اس کی بات کرتی ہو. ویڈیو ہے میرے چینل کے اوپر بہن, جا کر کے دیکھ لینا کہ اس نے مجھے 2 بار بیک اسٹیج کیا تھا, اور میں گیا تھا اس کے چینل پہ ڈیبیٹ کرنے فٹو کے, اور اس نے مجھے 2 بار بیک اسٹیج کر دیا. اس نے مجھ سے بات نہیں کی. تمہارا عامر حق نہیں ہے, وہ حق ہے, پوٹی ہے وہ, پوٹی پیارے محمد رسول اللہ کی, اور تم بھی اس سے کچھ خاص زیادہ اوپر نہیں ہو. تم میری بہن ہو, اس لیے تم کو کچھ غلط نہیں بول رہا ہوں. چلیں, لیٹ اٹ بی.